तो राइका एज्युकेशन चैनल में आप सर्वનું स्वागत। आज આપણે ધોરણ 8 માં નવું પાઠ્યપુસ્તક જે નવું પાઠ્યપુસ્તક આવ્યું એનો આ પહેલો પાઠ છે। એટલે મિત્રો આ પાઠ તમને નવા ચોપડીમાંથી મળશે। નામ છે ભારતમાં યુરોપિયનો અને અંગ્રેજ શાસનની સ્થાપના। તો સૌથી પહેલા આપણે એ સમજીએ કે પાઠનું ટાઇટલ ક્લિયર કરીએ તો આખો પાઠ આપણને સમજવામાં આસાની રહે। તો ભારતમાં યુરોપિયનો, અહીંયા યુરોપિયન શબ્દ શું છે એને આપણે પહેલાં ક્લિયર કરીએ। तो यूरोपियन मतलब यूरोप आखो जो खंड है, टोटल 7 खंडनी अंदर एक यूरोप है। तो आ यूरोप खंड में जेटला पण देशों आवेला एमांथी जे प्रजाओं आई एने आपणे यूरोपियनो कहीए छे। एटले के यूरोप खंड में वसनारी प्रजा एने आपणे कहीए यूरोपियनो। अने अंग्रेज शासननी स्थापना अने छेल्ला बधी यूरोपनी बधी प्रजाओमां लांबा समय सुधी भारतमां कोण रह्युं? अंग्रेजो रह्या। तो एमने पछी पोतानुं शासन स्थाप्युं एटले एमने कहीए छे अंग्रेज शासननी स्थापना। तो आ रीते पाठ तमने डीपमां समजाववामां आवशे। तो छेक सुधी विडियो जोता रहो अने लाइक सब्सक्राइब पण करता रहो। आओ स्टार्ट करीए पाठ। तो सदीओथी भारतमां आपणे बधा ज जाणीए छीए मित्रों के सदीओथी एटले के छे के आपणे सिंधु खीणनी सभ्यताथी लईने अत्यार सुधीनी वात करीए तो भारतमां विश्वभरमांथी घणी बधी प्रजातिओ, एटले आपणे बधा जाणीए मित्रों के प्रजातिओनो मतलब थाय जुदा जुदा लोको। एमां आपणे छेक मुस्लिमों पण आया, एना पहला आपणे आर्यो पण बहारथी ज आवेला। त्यारबाद आपणे जे मोहम्मद घोरी ने ए बधाना आक्रमणों थया तो ए पण भारतमां आव्या। जे गुलाम वंश ए बधी वातो तमे जोई हती तो ए पण बहारथी आया। ए रीते मुघलो पण बहारथी आया अने छेल्ला अंग्रेजो पण आव्या। अने आ सिवाय पण कनिक्स ने ए बधुं तमे धोरण 9 मां पण भणी गया। टूंकमां घणी बधी प्रजातिओ एटले घणी बधी जातिना लोको भारतमां आव्या अने वस्या। त्यार पछी वेपारीओ, पछी कोण आव्युं? वेपारीओ। तो आपणे बधा जाणीए छीए के भारत ए वेपारनी अंदर प्राचीन समयथी खूब ज आगळ पड़तो देश छे। अने प्राचीन समयथी एम अत्यारथी नहीं परंतु घणा बधा लांबा समयथी आपणो वेपारनी अंदर आपणे खूब ज आगळ पड़ता हता अने विदेशोमां आपणो वेपार खूब ज थतो हतो। तो वेपारीओ। पछी यात्राओ एटले के यात्रीओमां मित्रों आपणे बधा जाणीए कि भारतनी अंदर ह्युएन सांग है, फायान है, प्लिनी है। तो आवा तो घणा बधा यात्रीओ आया अने एमणे घणा वर्षों सुधी भारत में रह्या अने एमणे घणा बधा पुस्तकों पण लख्या। एटले के भारत में यात्रीओ पण आवता रह्या। तो भारत हमेशा विश्वना आकर्षणनुं केंद्र है। एटले के आखा विश्वनी नजर कोनी उपर छे? भारत उपर। विश्वना आकर्षणनुं केंद्र मतलब कि भारतनी अंदर एवी घणी बधी वस्तुओ छे जेना कारणे लोको भारत तरफ आकर्षाय छे अने भारतमां स्थायी पण थाय छे। हवे भारतनी अंदर लोको आववानुं कारण शुं? तो एमां घणा बधा कारणों छे पण मुख्यत्वे भारतनी आर्थिक समृद्धि। एटले के भारत मित्रों आर्थिक रीते खूब ज समृद्ध पहलेथी ज छे। भारत ए विश्वमां सोने की चिड़िया एमने एम थोड़ुं कहेवातुं, कारण के ए विश्वमां वेपारनी रीते अने आर्थिक रीते खूब ज आगळ पड़तुं हतुं। एटला माटे प्राचीन काळथी विश्वना विभिन्न भागों साथे भारतनो वेपार वाणिज्य संबंध रह्यो छे। एटले के आपणे प्राचीन समयथी आ वेपारनी अंदर तमे सिंधु खीणनी सभ्यतामां पण जोयुं के आपणुं जे मेसोपोटेमिया छे एनी साथे पण आपणो वेपार थतो हतो अने आजे पण एटलो ज वेपार आपणो विश्व साथे थाय छे। तो आ बधी वातो आपणे एक बेसिक जोई। हवे ईस्वीसन एटले के ईसु भगवानना जन्म पछीनो समय एने आपणे ईस्वीसन कहीए। तो ईस्वीसन 15મી सदीमां हवे मित्रों अहींया शुं थाय छे? आ यूरोपनी अंदर कई सदीमां? 15મી सदीमां एक क्रांतिकारी घटनाओ बने छे। एटले के यूरोपनी अंदर सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों थाय छे। आपणे समजीए बे वस्तु। यूरोपनी अंदर 15મી सदीमां शुं थाय छे? धार्मिक अने सामाजिक परिवर्तन। आ वस्तु आपणे थोड़ी समजवी पड़शे। तो धार्मिक परिवर्तन एटले शुं? तो जेम भारतनी अंदर पण धर्ममां घणी बधी अंधश्रद्धाओ ने बधुं व्यापेलुं छे तो ए ज रीते यूरोपनी अंदर पण एमां ख्रिस्ती धर्म हतो। तो चर्चमां पण घणी बधी एवी मान्यताओ छे, घणी बधी एवी बाबतो, घणी बधी एम कहेवाय के खराब बाबतो, घणा बधा दूषणो एमना धर्ममां पण व्यापेला। तो धर्ममां अने बीजी वस्तु छे सामाजिक। तो समाजनी अंदर पण घणा बधा एवा प्रकारना रिवाजो हता ए बधानी अंदर परिवर्तन आव्युं। जेम आपणे भारतमां राजा राममोहन राये कर्युं ए ज रीते यूरोपनी अंदर पण आ बे बाबतोमां परिवर्तन थया जेने आपणे नवजागृति कहीए छीए। नवजागृति शब्द खास याद राखशो। नवजागृतिनो मतलब पण आपणे पहेला समजी लीए। तो नवजागृतिनो मतलब एवो थाय के अत्यार सुधी जे लोको धर्ममां रच्या पच्या रहता हता, खोटी बदीओमां रच्या पच्या रहता हता, एना जग्याए लोको साची हकीकत समजवा लाग्या अने ए समये यूरोपनी अंदर नवी नवी शोधो पण थवा लागी।
એના કારણે લોકો હવે અંધવિશ્વાસ, અંધમાન્યતાઓ એ બધામાંથી બહાર આવ્યા અને એક સાચી દિશા તરફ વળ્યા. એને આપણે કહીએ છીએ નવજાગૃતિ. નવજાગૃતિ એટલે કે પરિવર્તન, લોકોના વિચારોમાં, આચારોમાં પરિવર્તન. એને આપણે નવજાગૃતિ કહીએ છીએ. હવે મિત્રો, આ યુરોપમાં જે નવજાગૃતિ થઈ એનો ભારત સાથે કોઈ સંબંધ ખરો? તો એ માટે આપણે હવે સમજીએ કે એની જે નવજાગૃતિની અસર ભારતમાં થઈ તો કયા પ્રકારે થઈ એ જોઈએ આપણે. દરેક વસ્તુ મિત્રો તમને ડીપમાં સમજાવવામાં આવશે, એટલે છેક સુધી વિડીયો જુઓ અને ચેનલને ખાસ કરીને સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખો. ભારતમાં યુરોપીય પ્રજાઓના આગમન પાછળના કારણો, એટલે કે ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાઓના આગમન પાછળના કારણો, એટલે કે ભારતમાં જે આ યુરોપિયન પ્રજાઓ આવી તો એના પાછળ શું કારણ હતું કે એ લોકો ભારતમાં જ આવ્યા? તો આપણે જોઈએ. તો અહીંયા મિત્રો ઈસવીસન 1453, આ સાલ આપણે બહુ યાદ રાખીશું, ઈસવીસન 1453. હવે એવું બને છે મિત્રો અહીંયા કે આ ભારત અને આ યુરોપ, તો ભારત અને યુરોપની વચ્ચે જે વેપાર થતો એ બે રીતે થતો, જળમાર્ગ અને જમીન માર્ગ. તો જમીન માર્ગે ભારત અને યુરોપની વચ્ચે એક સ્થળ આવેલું છે જેને આપણે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે આ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જે હતું એ 1453માં કોને જીતી લીધું? તુર્ક મુસ્લિમોએ. તુર્ક મુસ્લિમોએ શું જીતી લીધું? કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જીતી લીધું. જેના કારણે ભારત અને યુરોપ વચ્ચેનો જે રસ્તો હતો, જે માર્ગ હતો, એ કેવો થઈ ગયો? બંધ થઈ ગયો મિત્રો. તો ભારત અને યુરોપ વચ્ચેનો જે વેપારી માર્ગ હતો એ બંધ થઈ ગયો, જેના કારણે એમને નવા જળમાર્ગ શોધવાની જરૂર પડી. હવે એવું બન્યું કે જે યુરોપવાસીઓ હતા એમના ભારતના જે મરી મસાલા હતા એમના વગર બિલકુલ ચાલે એમ હતું જ નહીં. હવે કઈ કઈ વસ્તુઓની માંગ રહેતી? આ સવાલ બહુ જ પરીક્ષામાં આપણો પૂછાતો હોય છે કે ભારતમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓની યુરોપમાં માંગ હતી. તો આ સવાલ 2 માર્ક્સમાં પણ પૂછાય, આપણે સમજીએ. તો ભારતમાંથી સુતરાઉ કાપડ. સવાલ ફરી આપણે યાદ રાખીએ કે ભારતમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓની યુરોપના બજારોમાં માંગ હતી? તો એમાં એક આવે સુતરાઉ કાપડ, કારણ કે આ સવાલ બહુ જ પૂછાય છે. સુતરાઉ કાપડની માંગ હતી. ત્યારબાદ રેશમી કાપડ, ત્યારબાદ મરી મસાલા, તેજાના ગળી, સુરોખાર ઇમારતી લાકડું, ત્યારબાદ અફીણ. તો આટલી વસ્તુઓ જે લખી મિત્રો એમની માંગ હંમેશા ક્યાં રહેતી? યુરોપના બજારોમાં રહેતી. એટલે કે ભારતમાંથી કઈ કઈ વસ્તુની નિકાસ થતી? આવો સવાલ બને તો આપણે સુતરાઉ કાપડ, રેશમી કાપડ, મરી મસાલા, તેજાના ગળી, જે ગળી અત્યારે આપણે સફેદ જે કપડું હોય એમાં વાપરીએ, સુરોખાર ઇમારતીનું લાકડું, ઇમારત બનાવવાનું લાકડું, અને અફીણ. આટલી વસ્તુઓની યુરોપના બજારોમાં ખૂબ જ માંગ હતી. હવે મિત્રો કેવું છે કે યુરોપને બધા ઠંડા દેશો છે, એટલે કે ત્યાં ઠંડી વધુ હોય, અને ઠંડી જે વસ્તુ હોય, ઠંડા દેશો હોય તેમાં માંસની જરૂર વધુ હોય, એટલે મોટાભાગની એ પ્રજા માંસાહારી છે. હવે માંસને લાંબા સમય સુધી સાચવવા માટે શેની જરૂર પડે? મરી મસાલાની જરૂર પડે. એના કારણે આવી જે ગરમ વસ્તુઓ હતી એ યુરોપના દેશોમાં, જેમ કે આપણે અહીંયા આ મરી મસાલા છે, તેજાના છે, ઇલાયચી છે, લવિંગ છે, આ બધી વસ્તુઓ ત્યાં ના પાકી શકે, કારણ કે કોઈપણ વસ્તુ ઉગવા માટે અમુક આબોહવા જરૂરી છે. તો એના કારણે આવી બધી વસ્તુઓને ત્યાં ખૂબ જ માંગ હતી. પરંતુ આપણે જોયું કે 1453માં ભારત અને યુરોપની વચ્ચે જે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ હતું એ કોને જીતી લીધું? તુર્ક મુસ્લિમોએ. જેના કારણે આ રસ્તો થઈ ગયો બંધ, અને એ લોકોને આ બધી વસ્તુઓ વગર ચાલે એમ નહોતું, જેના કારણે નવા માર્ગ શોધવાની જરૂર પડી. તો આપણો સવાલ 2 રીતે પણ બની શકે કે યુરોપના લોકોને ભારત તરફ આવવાના નવા જળમાર્ગ શોધવાની જરૂર કેમ પડી? તો એનો જવાબ આપણે હવે આરામથી લખી શકીએ કે ભારત અને યુરોપની વચ્ચે જે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ શહેર આવેલું, જે તુર્ક મુસ્લિમોએ જીતી લીધું, અને ભારત અને યુરોપ વચ્ચેનો રસ્તો બંધ થઈ ગયો, અને એમને આ બધી વસ્તુઓ વગર ચાલે એમ ન હોવાથી નવો જળમાર્ગ શોધવાની જરૂર પડી. તો આ રીતે આપણે દરેક ટૉપિકને સારી રીતે સમજતા જઈએ.
ચેનલને મિત્રો ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે ફરીથી હું વારંવાર આગ્રહ કરું. હવે ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન, નવો ટોપિક આપણો. ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન. આગમનનો મતલબ થાય એ ત્યાંથી આવશે. તો હવે યુરોપની અંદર તો ઘણી બધી પ્રજાઓ રહે મિત્રો. તો પહેલું કારણ મુખ્ય શું હતું? મુખ્ય કારણ તો યુરોપનું પ્રજાનું ભારતમાં આગમન થવાનું વેપાર. શહેર જે હતું એ તુર્કોએ જીતી લીધું તો સાચી વાત છે, પણ વેપાર કરવા માટે જ આ બધી પ્રજાઓ ભારતમાં આવી. હવે યુરોપમાંથી કઈ કઈ પ્રજાઓ આવી આ પણ સવાલ એક આપણો બનશે. તો સાથે સાથે સવાલો પણ ક્લિયર કરીએ. તો યુરોપમાંથી જે પ્રજાઓ ભારતમાં આવી એમાં પોર્ટુગલ દેશ છે યુરોપની અંદર આવેલો, એમાંથી પોર્ટુગીઝ પ્રજા. ત્યારબાદ સ્પેન એ પણ દેશ છે. હોલેન્ડ એટલે કે નેધરલેન્ડ. આવા બધા દેશોએ ભારત આવવાના જળમાર્ગ શોધવા કમરકસીનો મતલબ થાય એમને ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા. ફરી જોઈએ યુરોપમાંથી કયા કયા દેશો ભારતના નવો જળમાર્ગ શોધવા માટે પ્રયત્ન કર્યો? પોર્ટુગલ, સ્પેન અને હોલેન્ડ. હવે આની અંદરથી ઘણા બધા લોકોએ પ્રયત્ન કર્યો, પણ સફળતા કોને મળી મિત્રો? પોર્ટુગલનો નાવિક. આ સવાલ આપણે ખાસ યાદ રાખશું. ખાસ એટલે મોસ્ટ આઈએમપી. પોર્ટુગલના નાવિક. નાવિક મતલબ જે જહાજ લઈને આવતો હોય એનો નાવિક કહીએ આપણે. એનું નામ છે વાસ્કો દી ગામા. પોર્ટુગલના નાવિક વાસ્કો દી ગામા. બહુ જ આઈએમપી સવાલ છે મિત્રો, ખાસ આપણે આને તૈયાર રાખશું કે ભારત તરફ નવો જળમાર્ગ શોધવાની જેને સફળતા મળી એ કોણ હતું? તો એનું નામ આપણે ભૂલાય નહીં, વાસ્કો દી ગામા. આઈએમપી સવાલ છે, બહુ જ પરીક્ષામાં પૂછાશે જ. ચાલો, વાસ્કો દી ગામા કયા દેશનો હતો? તો પોર્ટુગલનો હતો. કઈ સાલમાં એ આવ્યો? તો 1498માં. 1498 પણ આપણે બહુ યાદ રાખીશું. ચલો, એ સૌથી પહેલાં ભારત તરફ આવ્યો તો ભારતમાં કઈ જગ્યાએ ઉતર્યો? તો કાલિકટ ખાતે. આ સવાલ પણ મોસ્ટ આઈએમપી છે મિત્રો કે વાસ્કો દી ગામા જ્યારે ભારતમાં આવ્યો, કારણ કે જહાજ લઈને આવ્યો હતો એટલે એના બંદરે જ ઉતરવું પડે. તો કયા બંદરે ઉતર્યો? એ કાલિકટ ખાતે. આઈએમપી સવાલ ભૂલાય નહીં. આમાંથી વારંવાર હું તમને રિપીટ કરાવું મિત્રો કે ભારત તરફ નવો જળમાર્ગ શોધવાની સફળતા કોને મળી? તો વાસ્કો દી ગામાને મળી. વાસ્કો દી ગામા કયા દેશનો વતની હતો? તો પોર્ટુગલનો હતો. કઈ સાલમાં આવ્યો? તો 1498માં. ભારતમાં કયા બંદરે ઉતર્યો? તો કાલિકટ બંદરે. તો આ રીતે એક પણ સવાલ આપણો છટકી નહીં શકે. તો મિત્રો આ રીતે પોર્ટુગલથી આફ્રિકા અને આફ્રિકાથી ભારત આવવાના નવા જળમાર્ગો ની શોધ થઈ ગઈ. હવે પોર્ટુગીઝો તો આપણે સમજી ગયા. હવે થોડુંક આપણે ડીપમાં જ જોઈએ કે જ્યારે વાસ્કો દી ગામા ભારતમાં આવે ત્યારે ભારતમાં કોનું શાસન હોય છે એ બધા મુદ્દાઓ ક્લિયર કરીએ. તો અહીંયા પોર્ટુગીઝો જેને આપણે બીજા શબ્દમાં શું કહીએ? ફિરંગી. મિત્રો ફિરંગી કહો કે પોર્ટુગીઝો કહો, પોર્ટુગલ દેશમાં રહેનારા પોર્ટુગીઝો. તો 1498માં વાસ્કો દી ગામા કયા બંદરે આવ્યો? આપણે કહી દીધું કાલિકટ બંદરે. હવે જ્યારે કાલિકટમાં આવે ત્યારે રાજા હતો, કારણ કે ભારતની અંદર તો રાજાશાહી હતી એ સમયે. તો ભારતમાં કાલિકટમાં એ સમયે જે રાજા હતો એનું નામ છે સામુદ્રિક. આ સવાલ પણ બહુ જ આઈએમપી છે કે વાસ્કો દી ગામા જ્યારે કાલિકટ આવ્યો ત્યારે ભારતમાં કોણ શાસન કરતું હતું? સામુદ્રિક. એનું બીજું નામ છે જામોરીન. સામુદ્રિક કહો અથવા જામોરીન કહો. કોનું શાસન હતું મિત્રો? જામોરીનનું, એટલે કે સામુદ્રિકનું. એ રાજ્ય કરતો હતો. હવે વાસ્કો દી ગામાએ મેન તો શું કરવા આવેલો? વેપાર કરવા. એટલે એને વેપાર કરવાની શું માગી? પહેલાં પરમિશન. કારણ કે વેપાર કરવો હોય તો આપણે પરમિશન એટલે કે રજા લેવી પડે. તો પોર્ટુગીઝોને મરી મસાલાનો વેપાર કરવાની સંમતિ આપી. એટલે કે જે સામુદ્રિક રાજા હતો એને પોર્ટુગીઝોને કીધું કે ભાઈ તમે ભારતમાં વેપાર કરી શકો. અને પછી તો એમને ધીમે ધીમે પોતાનો વેપાર પણ વધાર્યો. અને 1503માં, આ સાલ આપણે બહુ યાદ રાખશું, 1503માં એમને શું કર્યું? કોચીન, દક્ષિણ ભારતમાં આવેલું કોચીન. અને 1505માં કન્નૂરમાં આ બંને જગ્યાએ શું બાંધ્યા મિત્રો? કિલ્લા બાંધ્યા. હવે કિલ્લા બાંધ્યા એટલે શું? તો એમને જે વેપાર કરવા કોઠી. હવે કોઠી એટલે શું? તો વેપાર કરવા માટે એમને જે સંસ્થા બનાવવી પડે, જે સંસ્થાન બનાવવું પડે. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે વેપાર કરવો હોય તો આજુબાજુથી દિવાલોથી બંધ જગ્યા તો જોવે જેની અંદર આપણા બધો માલ સામાન પડ્યો રહે, તો એનો કોઠી કહેવાય.
હવે કોઠી માટે એમને શું બાનું કાઢ્યું કે ભાઈ અમે અહીંયા કોઠી સ્થાપી તો એનું બહારથી આક્રમણ થાય, કોઈ ચોરી થાય, તો એના માટે અમારે શું બનાવવું પડે? કિલ્લા બનાવવા પડે. એટલે પછી એમને કિલ્લા બનાવ્યા. કઈ જગ્યાએ? તો 1503માં કોચીનમાં અને 1505માં કન્નૂરમાં શું બાંધ્યા? કિલ્લા બાંધ્યા. આ પણ સવાલ આવી શકે. ચાલો, હવે 1505માં પોર્ટુગલે પોતાના વાઇસરોય, તો વાઇસરોય એટલે મિત્રો ત્યાંથી અંગ્રેજો એટલે કે જે યુરોપિયન દેશમાંથી પોતાના ભારતની અંદર બધું કંટ્રોલ કરવા અથવા વ્યવસ્થા જાળવવા માટે જે મોકલે એને વાઇસરોય કહેવાતા. તો 1505માં પોર્ટુગલે પોતાના વાઇસરોય ફ્રાન્સિસ્કો ડી અલ્મોડાને ભારતમાં પોર્ટુગીઝ રાજ્યની સ્થાપના કરવા મોકલ્યો. આ સવાલ આપણે યાદ રાખશું કે ભારતમાં પોર્ટુગીઝ રાજ્યની સ્થાપના કરવા, ભારતમાં પોર્ટુગીઝ રાજ્યની સ્થાપના કરવા કોને મોકલ્યો? સવાલ બરોબર તમે યાદ રાખજો. તો એનું નામ છે ફ્રાન્સિસ્કો. ફ્રાન્સિસ્કો, આખું નામ ફ્રાન્સિસ્કો ડી આલ્બુકર્ક. ફ્રાન્સિસ્કો ડી આલ્બુકર્ક. ખાલી અલ્બુકર્ક યાદ રાખો તો પણ ચાલે. તો અલ્બુકર્ક કોણ છે મિત્રો? તો ભારતમાં પોર્ટુગીઝ રાજ્યની સ્થાપના કરવા મોકલેલો માણસ, એનું નામ છે આખું ફ્રાન્સિસ્કો ડી આલ્બુકર્ક, જેને પોર્ટુગીઝ રાજ્યની સ્થાપના કરવા મોકલ્યો. પછી તો એને શું કર્યું મિત્રો? આલ્બુકર્કે ગોવા સહિત કેટલાક બંદરો જીતી લઈ ભારતમાં પોર્ટુગીઝ રાજ્યની સ્થાપના કરી. કારણ કે એનો ઉદ્દેશ જ શું હતો? ભારતમાં પોર્ટુગીઝ રાજ્યની સ્થાપના કરવી. તો એને ગોવા જીતી લીધું ધીમે ધીમે અને આ રીતે પોર્ટુગીઝ રાજ્યની સ્થાપના કરી. અને પછી એને શું કર્યું? ગોવાને રાજધાની પણ બનાવી, પોતાનું વહીવટનું કેન્દ્ર એટલે કે રાજધાની બનાવી. ત્યારબાદ વસઈ અને દીવ, એટલે ધીમે ધીમે એ હવે આગળ વધતો જાય છે. એટલે ગોવા તો એને પોતાના તાબામાં લઈ લીધું. ત્યારબાદ બીજું શું પોતાના અંદર લીધું? વસઈ પણ પોતાનું આધિપત્યમાં લઈ દીધું. ત્યારબાદ દીવ, દમણ. દીવ, દમણ. જો મિત્રો તમે સમજ્યા કે ધીમે ધીમે હવે પોર્ટુગીઝો પોતાનો પગ પેસારો વધારતા જાય છે. એટલે પછી એમને દીવ છે, દમણ છે, આ બધું જીતી લઈ અને હિન્દ મહાસાગરમાં પોતાની આણ વર્તાવી. આણ વર્તાવી મતલબ પોતાનું સામ્રાજ્ય એક મજબૂત ઊભું કર્યું, એને આપણે કહીએ આણ વર્તાવી. ત્યારબાદ એમને પોર્ટુગીઝોએ હવે તો ધીમે ધીમે શું કર્યું મિત્રો? વધુ આક્રમક બન્યા અને જે જગ્યાએ જે શાસક હોય એ પોતાના કહેવા પ્રમાણે ના કરે તો એની સાથે યુદ્ધ કરી અને એનો વિસ્તાર પણ ઝડપી લેતા. તો આ રીતે પોર્ટુગીઝોએ પછી અહમદનગર, એટલે આટલું તો એમને કવર કર્યું જ. ત્યારબાદ એમને અહમદનગર, કાલિકટ અને બીજાપુરના સુલતાન. કાલિકટ અને બીજાપુર આપણા દક્ષિણ ભારતમાં આવેલું છે. બીજાપુરના સુલતાન એને પણ હરાવ્યા અને પોતાનું સામ્રાજ્ય વધાર્યું. તો અહીંયાથી થોડું આપણે ફરી હાઇલાઇટ કરી દઈએ. તો સૌથી પહેલાં ભારતમાં પોર્ટુગીઝ રાજ્યની સ્થાપના કરવા વાઇસરોય તરીકે કોને મોકલ્યો? તો ફ્રાન્સિસ્કો ડી આલ્બુકર્કને મોકલ્યો. હવે આલ્બુકર્કે શું કર્યું? ભારતમાં આવી ગોવા જીતી લીધું. ત્યારબાદ વસઈ, દીવ અને દમણ જીતી લીધું. અને પછી યુદ્ધો દ્વારા અહમદનગર, કાલિકટ અને બીજાપુરનો સુલતાન, કારણ કે આ મુસ્લિમ સામ્રાજ્ય હતું, આ બીજાપુરે મુસ્લિમ સામ્રાજ્ય હતું એટલે ત્યાં સુલતાન હતો, તો એને પણ હરાવી અને પોતાના કંટ્રોલમાં કરી દીધું. તેઓ ભારતમાંથી મરી મસાલા યુરોપમાં લઈ જતા, એટલે કે હવે એમાંથી એમને તો વેપાર કરવાની મજા પડી ગઈ, તો ભારતમાંથી મરી મસાલા ત્યાં લઈ જતા અને મધ્ય એશિયામાંથી ઘોડાઓ ભરી વાહન ભારતમાં આવતા, એટલે કે અહીંયાથી માલ ત્યાં લઈ જતા અને અઢળક ધન એ કમાતા. એટલે તેઓને સાગરના સ્વામી ગણાતા. પોર્ટુગીઝો આ સમયે સાગરના સ્વામી, અહીંયા આપણે આ વસ્તુ સમજી લેશું કે સાગરના સ્વામી કોને કહેવાય? તો સાગરના સ્વામી એનો મતલબ થાય કે એમના સિવાય કોઈ ભારતીય દરિયાઈ માર્ગે વેપાર કરવો હોય તો પોર્ટુગીઝોની શું લેવી પડતી? રજા લેવી પડતી. આટલું બધું પોતાનું વર્ચસ્વ એમને જમાયું કે ભારતમાં જો કોઈને વેપાર કરવો હોય તો હવે ભારતનો નહીં, ભારતના રાજાની નહીં, પરંતુ પોર્ટુગીઝોની રજા લેવી પડતી. એનો મતલબ થાય કે કેટલા મજબૂત બન્યા. આ સિવાય તેઓ સમુદ્રમાં મોટા પાયે ચાંચિયાગીરી કરી લૂંટ પણ કરતા. ચાંચિયાગીરી એટલે શું? ચાંચિયાગીરીનો મતલબ અહીંયા થાય કે દરિયાની અંદર જે જહાજો હોય એને લૂંટવાનું કામ જે કરતા હોય એમને ચાંચિયા કહેવાય. ઘણી વખત આપણે સમાચારમાં સાંભળીએ કે આ જહાજને લૂંટી લીધું, તો એ કામ ચાંચિયાઓ કરતા હોય. પિક્ચરોમાં પણ આપણે જોયું છે.
ઘણા બધા પિક્ચરો પણ એમના બનેલા છે ચાંચિયા ઉપરથી. અને સાથે સાથે મિત્રો એ શું કરતા, ગોવામાં, અહીંયા જે આપણે ગોવાની વાત કરેલી, તો હવે ધીરે ધીરે પોતાના ધર્મનો પણ પ્રચાર અને પ્રસાર કરવા લાગ્યા. અને ગોવાની અંદર મોટી સંખ્યામાં જે હિન્દુઓ હતા એમનું ધર્મ પરિવર્તન કરી શું બનાવી દીધા, ખ્રિસ્તી બનાવી દીધા. તો આવું પણ એમને પોતાના ધર્મનું કામ પણ એમને ચાલુ કર્યું. તો આ રીતે મિત્રો પોર્ટુગીઝોની તમામ મુદ્દાઓ મેં તમને બહુ ડીપમાં સમજાવ્યા. હવે આપણે એક નવી પ્રજા વિશે જોઈએ. વિડીયો તમને મિત્રો ગમે તો લાઈક, સબસ્ક્રાઇબ્સ ને શેર કરો, કારણ કે એક એક ટૉપિક તમને બહુ સારી રીતે અને ડીપમાં સમજાવવામાં આવે છે. હવે આપણો આગળનો મુદ્દો છે બીજી પ્રજા, ડચ એટલે કે વલંદા. ડચને આપણે બીજા શબ્દોમાં શું કહીએ, વલંદાઓ કહીએ. પોર્ટુગીઝોનો આખો મુદ્દો આપણે ક્લિયર કર્યો. હવે ડચ, તો આ બધા યુરોપ ખંડમાં આવેલા જ દેશો છે. તો પોર્ટુગીઝોની જેમ હોલેન્ડ કહું, પહેલાં નેધરલેન્ડ નામ હતું, હવે હોલેન્ડમાંથી ડચ આવ્યા. એટલે આપણે આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખશું કે જે ડચ હતા એ કયા દેશના રહેવાસી હતા, તો હોલેન્ડના. અને પોર્ટુગીઝો એ પોર્ટુગલના હતા. તો આ સવાલ આપણે ફરી યાદ કરી દઈએ કે ડચ પ્રજાનો દેશ કયો હતો, તો હોલેન્ડનો હતો. તો જે રીતે પોર્ટુગીઝો અઢળક ધન કમાયા, એ જ રીતે આમને પણ ઈચ્છા એવી થઈ કે અમે પણ ભારત તરફ જઈએ અને અઢળક પૈસા કમાઈએ. એટલે સૌ પ્રથમ તેમણે શ્રીલંકા ઉપર 1658માં આક્રમણો કર્યા. કોને કર્યા? ડચ પ્રજાએ. કઈ સાલમાં કર્યા મિત્રો? તો 1658માં. 1658માં આપણે બધા જાણીએ મિત્રો કે અહીંયા જે શ્રીલંકા છે એની ઉપર કોણ આક્રમણ કરે છે? આ ડચ લોકો. ત્યાર પછી અમને ત્યાંથી મરી મસાલાનો વ્યાપાર પોતાના હાથમાં લીધો, એટલે કે જે શ્રીલંકાના આજુબાજુમાંથી પોતાનો મરી મસાલાનો વ્યાપાર પણ પોતાના હાથમાં લીધો. ત્યારબાદ તેઓ બંગાળામાં, એટલે આપણે બધા જાણીએ મિત્રો અહીંયા બંગાળાની અંદર, ત્યારબાદ મલબારના વિસ્તારમાં પોતાનો વેપાર જમાવ્યો, એટલે કે બંગાળ છે, મલબાર છે, એ બધી જગ્યાએ પોતાનો વેપાર જમાવ્યો. અને ત્યારબાદ ગોલકોંડાના શાસક પાસેથી, અહીંયા મિત્રો દક્ષિણ ભારતમાં જે આપણે અહીંયા બીજાપુરે જોયું, તો અહીંયા એક સ્થળ છે ગોલકોંડા. તો એ ગોલકોંડાની અંદરથી પણ એમને ત્યાંનો શાસક જે હતો એની પાસેથી શું કર્યું? ફરમાન મેળવી મતલબ એની પાસેથી વેપાર કરવા માટેની છૂટ લઈ લીધી. અને પછી મછલીપટ્ટમમાં પણ પોતાનું સ્થાન જમાવ્યું. એટલે કે અહીંયા આપણે ગોલકોંડામાં શું થયું મિત્રો? ફરમાન મેળવ્યું, એટલે કે એની પરમિશન લઈ લીધી અને મછલીપટ્ટમમાં પણ પોતાનું સ્થાન જમાવ્યું. ત્યારબાદ 1600 પછી ઇંગ્લેન્ડ અને હોલેન્ડ વચ્ચે, હવે મિત્રો બને છે કેવું કે યુરોપમાંથી ધીમે ધીમે બધી પ્રજાઓ આવવા લાગી અને એના કારણે એમની વચ્ચે શું થવા લાગ્યા? વેપારમાં હરીફાઈઓ થવા લાગી. અને પછી આ ડચ અને અંગ્રેજો, એના પછી જે અંગ્રેજ પ્રજા આવશે, તો અંગ્રેજો અને ડચ વચ્ચે શું થયા? યુદ્ધો થયા. એમાં ડચ પ્રજા ફાઈ શકી નહીં અને આ રીતે તેમનો વેપારનો એકાધિકાર નાબૂદ થયો. એટલે કે ડચ એટલા મજબૂત નહોતા અંગ્રેજોના સામે, એટલે એમને પછી એમનો વેપારનું સમાપ્ત થઈ ગયું. હવે નવી પ્રજા જે આવે છે ડચ પછી, એનું નામ છે ડેનિશ પ્રજા. દરેક પ્રજા વિશે આપણે સમજતા રહીશું. ચલો હવે ડચ એટલે કે વલંદાઓ પછી ડેનિશ પ્રજા આવી. ડેનિશ પ્રજા તો ડચ ઉપરાંત ડેનમાર્કથી, હવે જે ડેનિશો હતા એ ક્યાંના હતા? ડેનમાર્કના. અગાઉ આપણે જે ડચ જોયા એ ક્યાંના હતા? એ હોલેન્ડના હતા. તો અહીંયા જોડકામાં પણ આપણને પૂછાતું હોય છે કે આ પ્રજા અને એની સામે એમનો દેશ પૂછાય છે. તો ડેનમાર્કથી જે પ્રજા આવી એને ડેનિશ કહીશું. પોર્ટુગલથી જે આવ્યા એને પોર્ટુગીઝો કહીશું. ડચથી જે આવ્યા એમને આપણે શું કહીશું? હોલેન્ડ એટલે કે ડચમાંથી વલંદાઓ. અને છેલ્લે હવે ડેનિશ પ્રજા જે આવી એને આપણે શું કહીએ છીએ? ડેનિશ પ્રજા ક્યાંથી આવી? ડેનમાર્કથી આવી. તેમણે બંગાળમાં શ્રીરામપુરમાં કોઠીની સ્થાપના કરી. આ સવાલ આપણે જોશું કે ડેનિશ પ્રજા આવી અને કઈ જગ્યાએ કોઠી સ્થાપી? તો એને બંગાળમાં. કઈ જગ્યાએ? બંગાળમાં શ્રીરામપુર. બંગાળમાં જગ્યા છે શ્રીરામપુર. નકશા દ્વારા પણ આપણે સમજતા રહીએ. તો અહીંયા જે પશ્ચિમ બંગાળ છે મિત્રો, ત્યાં શ્રીરામપુરમાં ડેનિશ પ્રજાએ પોતાની કોઠી સ્થાપી. પરંતુ તેઓ વેપારમાં આગળ વધી શક્યા નહીં, એટલે કે એટલી બધી સફળતા એમને ના મળી. અને હવે સૌથી લાંબા સમય સુધી ભારતને ગુલામ બનાવ્યું, જેને કહીએ 300 વર્ષ સુધી,
એવા અંગ્રેજોનું આગમન થાય છે. એટલે કે એક એક પ્રજા આપણે સમજતા જઈએ, શીખતા જઈએ અને આગળ વધતા જઈએ. હવે આવશે અંગ્રેજો. આમાંથી ઘણા બધા સવાલો મિત્રો નીકળશે, તો આપણે સમજીએ. તો ઈસવીસન 1600માં ઇંગ્લેન્ડમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી. કેમ સ્થાપના કરી? ભારત સાથે વેપાર કરવા માટે કંપનીની જરૂર પડે, એટલે એમને ઈસવીસન 1600માં. આ સવાલ દરેક વિદ્યાર્થી એકદમ સારી રીતે મગજમાં યાદ કરી લે, કારણ કે બહુ જ આઈએમપી સવાલ છે. ઇંગ્લેન્ડમાં જે કંપનીની સ્થાપના કરી એ કઈ જગ્યાએ કરી? ઇંગ્લેન્ડમાં કરી. એ કંપનીનું નામ શું આપ્યું? ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની. કઈ સાલમાં એની સ્થાપના થઈ? 1600માં. જગ્યા ભારત નહીં મિત્રો, ઇંગ્લેન્ડ આપણે યાદ રાખશું. હવે આનો હેતુ શું હતો આ કંપની સ્થાપવાનો? કે ભારત સાથે વેપાર કરવો અને અઢળક ધન કમાવવું અને પોતાનો અધિકાર જમાવવાનું હતું. એટલે એમને જ્યારે અંગ્રેજો ભારતમાં આવ્યા તો ભારતમાં પણ એ સમયે રાજાનું શાસન હતું. એટલે 1613માં અંગ્રેજો જહાંગીર પાસેથી, હવે એ સમયે જ્યારે અંગ્રેજો આવ્યા ત્યારે ભારતમાં કોનું શાસન હતું મિત્રો? મુઘલ શાસક, એનું નામ છે જહાંગીર. એમની પાસેથી ફરમાન લઈ સુરત ખાતે પોતાની પ્રથમ કોઠી સ્થાપી. આ સવાલ તો બહુ જ આઈએમપી છે, એટલે બહુ જ આઈએમપી કે અંગ્રેજોએ કંપની કઈ સાલમાં સ્થાપી? આ સવાલ પૂછાય. એ કંપનીનું નામ પૂછાય, કઈ જગ્યાએ સ્થાપી એ પૂછાય. અંગ્રેજો જ્યારે ભારતમાં વેપાર કરવા આવ્યા તો ભારતમાં કોનું શાસન હતું એ પૂછાય. અને એમને પ્રથમ કોઠી તો વારંવાર પૂછાય, સુરત મુકામે સ્થાપી. હવે ટોમસ રોય જહાંગીર પાસેથી ભારતમાં વેપાર કરવાની પરવાનગી મેળવી. એટલે કે અહીંયા જે જહાજ લઈને જે આવેલો માણસ રજા લેવા માટે, એનું નામ હતું ટોમસ રો. આ પણ બહુ પૂછાય છે કે રજા જેને ભારતમાં વેપાર કરવાની રજા માગી સૌપ્રથમ, એનું નામ શું છે? ટોમસ રો. અને આ રીતે એમને જહાંગીર પાસેથી વેપાર કરવાની પરવાનગી પણ મેળવી લીધી. ત્યારબાદ બાલાશોર પણ એમની વેપારી કંપની શરૂ કરી. એટલે ધીમે ધીમે એમણે પોતાની જગ્યાઓનો વિસ્તાર કર્યો અને બાલાશોરમાં પણ કંપની સ્થાપી. ત્યારબાદ જે કંપનીઓ હતી અને 1651માં મિત્રોએ થોડા આગળ ગયા ને હુગલી નદીના કિનારે વેપારી કોઠીની સ્થાપના કરી. હુગલી નદી મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈએ કે પશ્ચિમ બંગાળ જે છે ત્યાં હુગલી નદી છે અને ત્યાં એમને કંપની સ્થાપી. એને આપણે કહીએ છીએ હુગલીની અંદર કોઠી સ્થાપી. હવે એમને ફેક્ટરીમાં ગોદામ હતું જેને કંપનીના અધિકારીઓ બેસતા હતા અને નિકાસ કરવા માટે માલ સામાન પણ અહીંયા રાખવામાં આવતો હતો. હવે પટણામાં કાસિમ બજારની વેપારી કોઠીઓની સ્થાપી અને તેમને ફોર્ટ સેન્ટ જ્યોર્જના નિયંત્રણમાં મૂકવામાં આવી. અને ધીરે ધીરે અંગ્રેજોએ વેપારની સાથે હવે વહીવટની અંદર પણ આગળ વધવા લાગ્યા. અને એમને પછી સુતનની, કાલીઘાટ અને ગોવિંદપુરમાં પણ ત્રણ ગામોની જમીનદારી પણ મેળવી. એટલે મિત્રો જમીનના હકો પણ હવે એ મેળવવા લાગ્યા. અને તેમણે કિલ્લા બંધાવાળી નવી વસાહતો પણ ઊભી કરી. એટલે ધીમે ધીમે એમને પોતાનું વેપારની સાથે શાસનના રૂપમાં પણ એ હવે ઉભરવા લાગ્યા. તો એ જે કિલ્લા બંધવાળી જે આજુબાજુ જે કિલ્લાવાળી જે વસાહતો સ્થાપી, જેને ફોર્ટ વિલિયમ કહેવામાં આવે. અને આ ફોર્ટ વિલિયમ મિત્રો કઈ જગ્યાએ છે? કોલકાતામાં છે. ફોર્ટ એટલે કે કિલ્લો, ફોર્ટ વિલિયમ કઈ જગ્યાએ છે? આ પરીક્ષામાં આવે ઘણીવાર, કોલકાતામાં ફોર્ટ વિલિયમ આવેલો છે મિત્રો. તો આ રીતે અંગ્રેજો એમને કઈ કઈ જગ્યાએ કોઠી સ્થાપી એ પણ આપણે ક્લિયર કર્યું. હવે એક છેલ્લી પ્રજા આપણે જોઈ લઈએ, ફ્રેન્ચો. જુદી જુદા આપણે યુરોપમાંથી આવેલી જુદી જુદી પ્રજાઓ વિશે અભ્યાસ કર્યો. હવે ફ્રેન્ચો એ પણ યુરોપમાંથી આવેલી એક પ્રજા. તો 1639માં ફ્રેન્કો માર્ટિન નામના ફ્રેન્ચ અધિકારીએ ચંદ્રગીરીના રાજા પાસેથી મદ્રાસને પટ્ટે લઈ કોઠી સ્થાપી. આપણે યાદ રાખીશું 1639ની સાલ હતી મિત્રો. એમાં જેમને કોઠી સ્થાપી એનું નામ શું છે? ફ્રેન્કો માર્ટિન નામનો ફ્રેન્ચ અધિકારી. નામ આપણે ફરી યાદ રાખીએ, ફ્રેન્કો માર્ટિન. શું કર્યું એને? આ એક ફ્રેન્ચ અધિકારી હતો. એને ચંદ્રગીરીના રાજા, અહીંયા આપણે ચંદ્રગીરી આવેલું છે, તો એ ચંદ્રગીરીના રાજા પાસેથી પટ્ટે લઈ એટલે કે ભાડા લઈ અને ત્યાં એક કોઠીની સ્થાપના કરી. અને પછી તેમને
વધુ સારી રીતે વેપાર કરવા માટે 1664માં ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના થઈ. આ સવાલ બહુ જ પૂછાશે, બહુ જ આઈએમપી. 1664માં ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની, જેમ આપણે અંગ્રેજોએ 1600માં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી, એમ ફ્રેન્ચોએ આ સાલ યાદ રાખજો મિત્રો, એ 1600 હતું, આ 1664 છે, ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી. અને એમને પણ જેમ અંગ્રેજોએ સુરતમાં પ્રથમ કોઠી સ્થાપી, એમ એમને પણ 1668માં સુરતમાં કોઠી સ્થાપી. અને એમનું મુખ્ય મથક હતું મછલીપટ્ટમ. એટલે કે ફ્રેન્ચોએ પોતાનું મુખ્ય મથક ક્યાં બનાવ્યું? આ સવાલ આઈએમપી આ રીતે બનશે કે ફ્રેન્ચોએ પોતાનું મુખ્ય મથક, કારણ કે કોઈ પણ પ્રજાએ પોતાનું મુખ્ય મથક બનાવેલું જ, તો એમને મછલીપટ્ટમ એ મુખ્ય સ્થાન બનાવ્યું. ત્યારબાદ એમણે 1673માં પોંડિચેરીની સ્થાપના કરી. એટલે કે હવે મિત્રો જે પોંડિચેરી અત્યારે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં આપણે જોઈએ છે, એ પોંડિચેરી, એની અંદર પણ એમને શું કર્યું મિત્રો? પોંડિચેરીમાં પણ એમને સ્થાપના કરી. હવે બને છે એવું કે યુરોપમાં ડચ અને ફ્રેન્ચ રાજ્યો વચ્ચે લડાતા યુદ્ધોની અસર ભારત ઉપર પડી. એટલે કે જે યુરોપની અંદર પણ ડચ અને ફ્રેન્ચો એ પણ વેપાર માટે જે યુદ્ધો કરતા, એની અસર ભારત ઉપર પડી. અને અંગ્રેજોએ ડચો અને ફ્રેન્ચો વિરુદ્ધ સમર્થન આપતા. એટલે હવે શું થાય છે મિત્રો? અહીંયા અંગ્રેજોએ શું કર્યું? જે ડચ હતા એ ડચોને ફ્રેન્ચો વિરુદ્ધ સમર્થન આપ્યું. એટલે શું? એટલે અંગ્રેજોએ ડચોને, એટલે ડચ પ્રજાને મદદ કરી. કારણ કે પેલા બંનેનું યુદ્ધ જે ચાલતું હતું એમાં અંગ્રેજો કોની ફેવરમાં રહ્યા? તો ડચોને ફ્રેન્ચો વિરુદ્ધ સમર્થન આપ્યું. એટલે ફ્રેન્ચો પાછા પડ્યા અને તેમને ઈસવીસન 1739માં કારીકલ પર અંકુશ સ્થાપી દક્ષિણમાં મોટા પાયે વેપારની પ્રવૃત્તિ કરી. પરંતુ દક્ષિણમાં એકાધિકાર સ્થાપવાના મુદ્દે ફ્રેન્ચો અને અંગ્રેજો સાથે કર્ણાટક વિગ્રહો થયા. અને આ કર્ણાટક વિગ્રહો ઇતિહાસમાં ખૂબ જ આઈએમપી ગણાતા હોય છે મિત્રો. તો કર્ણાટક વિગ્રહ એટલે કે યુદ્ધો થયા. તો કોની વચ્ચે થયા? ફ્રેન્ચો અને અંગ્રેજો સાથે. સેના માટે? દક્ષિણમાં એકાધિકાર એટલે પોતાનું એક હતું શાસન માટે જે યુદ્ધો થયા, જેને આપણે કહીએ છીએ કર્ણાટક વિગ્રહો, કારણ કે એ કર્ણાટકની અંદર થયા હતા એટલા માટે. હવે એમાં કોની હાર થાય છે? ફ્રેન્ચોની. એટલે ફ્રેન્ચોની હાર થતાં એમને 1761માં પોંડિચેરીને બાદ કરતા, એટલે કે એમનું ફક્ત હવે અંગ્રેજો અને ફ્રેન્ચોના જે વારંવાર જે વિગ્રહો થયા એના કારણે ફ્રેન્ચો જોડે ફક્ત ને ફક્ત શું રહ્યું મિત્રો? પોંડિચેરી જ રહ્યું. અને બાકીની જેટલી પણ એમની જોડે જે સત્તાઓ હતી એ બધી સત્તાવિહીન થઈ ગયા. અને પોંડિચેરીમાં પણ તેઓએ કિલ્લેબંધી કરવાની મનાઈ હતી. એટલે એમની જોડે ફક્ત એક જ વધ્યું, પોંડિચેરી, પણ ત્યાં પણ એ લોકો કિલ્લો બનાવી શકતા નહીં. તો આ રીતે મિત્રો આપણે આખો પાઠની અંદરથી યુરોપમાંથી આવેલી પ્રજાઓ વિશે જાણ્યું. આ બીજો ભાગ પણ આવશે જ મિત્રો, કારણ કે બહુ લાંબો પાઠ છે, નવું પાઠ્યપુસ્તક છે. તો બીજા ભાગની અંદર આપણે પાઠ ક્લિયર કરીશું.